میں خط پڑھ رہا تھا اور میری آنکھیں عظمیٰ کی محبتوں اور عظمتوں کے حضور میں خون رو کر اپنا خراج عقیدت گزار رہی تھی۔ وہ زندہ رہ کر تو عظیم تھی ہی، مر کر عظمت کی بلندیوں کو پا گئی۔ اس نے مرتے مرتے بھی اپنا فرض نہیں بھلایا تھا۔ اس خط میں عظمیٰ نے اپنی بچھڑ جانے والی، کھو جانے والی، چھن جانے والی محبت کا ماتم نہیں کیا تھا۔ اسے زندگی کے آخری لمحات میں بھی اپنے ملک کی سلامتی کی فکر تھی۔ میں ان لمحات کو چشم تصور میں لا سکتا تھا۔ جب وہ مر رہی ہوگی تو اس کے جذبات کا کیا عالم ہوگا، تب اس نے کس کس کو یاد کیا ہوگا۔ میں محسوس کر سکتا تھا کہ زندگی کے ان آخری لمحات میں بھی اسے پاکستان کی سلامتی کی فکر تھی۔ میں نے نہایت عقیدت سے خط کو تہہ کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا اور مسجد میں لوٹ آیا، جہاں مؤذن بے چینی سے میرا منتظر تھا۔ عظمیٰ کا خط پڑھنے کے بعد مجھے قرار سا آ گیا، دل کی بے کلی قدرے کم پڑ گئی۔ ہم نے مغرب کی نماز اکٹھے ادا کی، رات کو مسجد کے ہی ایک کونے میں لیٹے رہے۔ ہماری طرح اور بھی بہت سے بد نصیب یہاں موجود تھے۔ بازو کے زخم نے ایک مرتبہ پھر مجھے تڑپانا شروع کر دیا۔ میں بیک وقت ذہنی اور جسمانی عذاب کا شکار تھا۔ اپنی بے بسی پر مجھے خود رحم آنے لگا تھا۔ یہاں دور دور تک کوئی ڈسپینسری بھی موجود نہیں تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ کبھی اپنے بازو کو اصل شکل میں دیکھ پاؤں گا۔ معظم سے زیادہ میرے درد کو اور کون محسوس کر سکتا تھا۔ میرے ساتھ وہ بھی تڑپ رہا تھا۔ نہ تو یہاں ہم ڈھنگ سے مرہم پٹی کر سکتے تھے اور نہ ہی کوئی ادویات میسر تھیں، اور نزدیک ترین مقام جہاں سے ہم کھٹمنڈو میں اپنے سفارت خانے سے رابطہ کر پاتے، وہ بھی یہاں سے کم از کم 30 میل دور تھا۔ حقائق کی تلخ دنیا میں لوٹتے ہی مجھ پر پہلا انکشاف یہ ہوا کہ میں ایک بھگوڑا جنگی قیدی ہوں، جس کے ہاتھوں متعدد بھارتی سورماؤں نے زندگی سے ہاتھ دھوئے ہیں۔ میرا شمار پہلے ہی خطرناک قیدیوں میں ہوتا تھا، اب میرے جرائم کی فہرست مزید طویل ہو گئی ہے، اور اگر بھارتی انٹیلیجنس کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ میں نیپال کی سرحد میں موجود ہوں تو وہ مجھے کبھی بچ کر نہ جانے دیتے۔ میں نے بھارتی فوج کا غرور توڑا تھا اور یہ کوئی قابل معافی جرم نہیں تھا۔ اس جمگھٹے میں بھارتی انٹیلیجنس کے لوگ بھی موجود تھے۔ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا، اور یہ لوگ مظلوم اور ستم رسیدہ مہاجرین کی شکل میں ہی یہاں قیام کیے ہوئے تھے۔ ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ مجھ جیسے لوگوں کو یہاں سے بچ کر نہ جانے دیا جائے۔ اب تک 2-3 آدمی مجھ سے انٹرویو کر چکے تھے۔ بظاہر تو سب نے ستم رسیدہ شکلیں بنا رکھی تھی، لیکن میں مظلومیت کے اس نقاب کے عقب میں چھپے ان کے اصلی چہرے پہچان سکتا تھا۔ میں نے پہلے سے تیار کردہ من گڑت کہانی تینوں کے گوش گزار کر دی۔ اس کہانی کے مطابق میں ایک ٹھیکیدار کا منشی تھا۔ میرا مالک مکتی بہانی والوں نے مار دیا تھا، لیکن مجھے بے ضرر جان کر اذیتیں دے کر پھینک گئے۔ اپنی دانست میں انہوں نے مجھے مار ہی ڈالا تھا، لیکن میں کسی نہ کسی طرح بچ کر نکل گیا اور دھکے کھاتا یہاں تک آن پہنچا ہوں۔ ہمیں کھٹمنڈو جانے کے لیے پہلے بھیراوا جانا تھا، جہاں سے ہوائی سروس میسر تھی۔ یہاں سے بھیراوا پہنچنے کے لیے دن بھر میں ایک آدھ لاری ہی چلا کرتی تھی، جس کے آثار دور دور تک دکھائی نہیں دیتے تھے۔ میرے پاس موجود کرنسی نے ہمارے مسائل تو قدرے حل کر دیے تھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ہم بھیراوا کیسے پہنچیں گے، جہاں سے ایک چھوٹے جہاز کے ذریعے ہمیں کھٹمنڈو جانا تھا اور وہاں اپنے سفارت خانے کے توسط سے پھر اپنے ملک کو سفر کرنا تھا۔ اگر ہم کسی سواری کے انتظار میں ایک آدھ دن اور یہاں گزار دیتے تو میرا زخم کبھی قابل اصلاح نہ رہتا، اور عین ممکن تھا یہ زہر سارے جسم میں پھیل جاتا۔ صبح تک ہم دونوں کروٹیں بدلتے رہے۔ اس بات کا خطرہ بھی موجود تھا کہ سوتے میں کوئی ہماری جیبوں پر ہاتھ صاف نہ کر جائے۔ یہاں موجود تمام لوگ مہاجر نہیں تھے۔ کچھ جرائم پیشہ چہرے بھی نظر آ رہے تھے جو لٹ پٹ کر آنے والوں کی رہی سہی پونجی پر ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ صبح ہماری آنکھ موٹر سائیکل کے انجن کی شور سے کھلی۔ ہم دونوں بخوبی اندازہ کر سکتے تھے کہ یہ آرمی کی موٹر سائیکل ہے۔ ایسے علاقوں میں عموماً موٹر سائیکل سے باربرداری کا کام لیا جاتا ہے۔ معظم کی آنکھوں میں شک کے سائے لہرا رہے تھے۔ خود میری حالت بھی اس سے الگ نہیں تھی۔ اس کے لمبے تڑنگے قد کاٹ نے شاید یہاں کسی کو شک میں مبتلا کر دیا تھا، اور اب وہ لوگ کچھ کر گزرنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے۔ یہی تھا وہ خیال جو ہم دونوں کے ذہن میں یکے بعد دیگرے آیا۔ ابھی سحر نمودار ہی ہوئی
थी और फजर की आजान भी नहीं हुई थी। मुअज्जिम का चेहरा मेरी तरफ था और हम दोनों एक दूसरे की तरफ इस्तिफामिया अंदाज में देख रहे थे। मैंने दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया था, कुछ कर गुजरने का फैसला। गो के मेरी जिस्मानी हालत अब इस काबिल नहीं रही थी कि कुछ कर पाता, लेकिन बुज़दिलों की तरह मरने पर मैंने 1000 बार लानत भेजी थी। मोटरसाइकिल की आवाज बंद हो गई। हमने अपने नजदीक ही कंबल ओढ़ कर लेटे हुए एक शख्स को उठकर बाहर जाते हुए देखा, जिसने आज मेरा बड़ा तफसीली जायजा लिया था और पिछले 3 रोज से मुअज्जिम के साथ बड़ी दोस्ती की पींगे बढ़ा रहा था। अब तो हमारा खामोशी से लेटे रहना नागुज़ीर रहा। तुम यहीं रहना, मैं देखता हूँ। मुअज्जिम ने इसके ताक़ुब में जाने का फैसला कर लिया। मेरे कुछ कहने से पहले ही वो उठ गया और अब दबे कदमों इस मुश्तबा शख्स के ताक़ुब में बाहर चला गया। मैं धड़कते दिल के साथ इसकी वापसी का मुंतज़िर था। मुअज्जिम ने वापस आने में करीबन 20 मिनट लगा दिए। मस्जिद का मुअज्जिन शायद अजान देने की तैयारी के लिए वजू कर रहा था जब मुअज्जिन मेरे पास पहुंचा। बाहर चलो, इसने मुझे उठने का इशारा किया। मैंने कंबल ओढ़ा और इसके पीछे पीछे बाहर आ गया। ये बात मैंने खास तौर पर नोट की थी कि मुअज्जिन ने अपने और मेरे थैले भी उठा लिए थे, जिसका मतलब ये था कि दाल में कुछ काला जरूर है। खैरियत, मैंने बाहर निकलते ही दरियाफ्त किया। फिलहाल तो अल्लाह ने करम किया और मैंने बरवक्त हालात पर काबू पा लिया। मोटरसाइकिल सवार भारतीय इंटेलिजेंस का कोई मकामी आदमी है जो यहाँ दूसरे तीसरे दिन रिपोर्ट लेने आता है। यहाँ की रिपोर्ट मिलने पर ही ये लोग कोई कार्रवाई करते हैं। जो शख्स यहाँ से गया था, इसने तुम्हारे और मेरे मुतालिक शक जाहिर किया है। मैंने नजदीक से छुप कर इनकी बातें सुन ली थी। रिपोर्ट देने वाला तो लौट गया, वो मस्जिद के बजाय किसी दूसरी सिमत निकल गया। मोटरसाइकिल सवार नजदीकी कच्चे रास्ते तक मोटरसाइकिल को स्टार्ट किए बगैर धकेलता हुआ लाया। इसने शायद यहाँ से मोटरसाइकिल स्टार्ट करनी थी। मैंने इसे आवाज देकर अपनी तरफ मुतवज्जा किया और इसके संभलने से पहले इस पर काबू पा लिया। मुअज्जिम ने मुझे मुख्तसर वाक़या बताया। इसने मोटरसाइकिल सवार को वहीं ढेर करके नजदीकी वीराने में फेंक दिया था। एक पिस्तौल और कुछ मकामी करेंसी इससे बरामद हुई थी। मोटरसाइकिल वहीं मौजूद थी। अब क्या इरादा है? इसने मेरी राय जानना चाहिए। मेरा ख्याल है यहाँ एक लम्हे का ज़या करना मुनासिब नहीं। न जाने वो कमबख्त जिंदा है या मर गया। कहीं वो जल्द होश में ना आ जाए तो मामला बिगड़ जाएगा। मैंने अपनी राय जाहिर की। इसकी तुम फिक्र ना करो। अव्वल तो वो होश में आने के लायक रहा ही नहीं। बहुत सख्त जान हुआ तो भी दोपहर तक वो मुश्किल इसके हवास बहाल होंगे। मुअज्जिम ने मुझे तसल्ली दी। क्यों ना इस मोटरसाइकिल पर यहाँ से निकला जाए। मैंने कहा, तुमने मेरे दिल की बात कह दी। मैंने पिछले चंद दिनों में बहरावा की सिमत जाने वाले रास्ते के मुतालिक खासी मालूमात जमा कर ली हैं। मुअज्जिम बोला। हम दोनों बातें करते मोटरसाइकिल के नजदीक पहुँच चुके थे, जिस पर नेपाल की एक नंबर प्लेट लगी थी। लेकिन मामूली अकल रखने वाला कोई भी शख्स ये अंदाजा लगा सकता था कि भारतीय फौज की मोटरसाइकिल है। ये शख्स आया तो गलत इरादे से था, लेकिन हमारे लिए ताईद अजीदी साबित हुआ, वरना जाने कब तक हम यहाँ पड़े रहते। मुअज्जिम ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और मैं कंबल जिस्म से लपेटकर इसके पीछे बैठ गया। सर्दी का जोर टूट चुका था, लेकिन सुबह की ठंडी हवा हड्डियों में सरायत कर रही थी। ऊंचे नीचे हमवार ना हमवार रास्तों पर दोपहर तक हमारा सफर जारी रहा। इस दौरान हमने बहरावा जाने वाली सड़क ढूंढ ली थी और इस पर सफर कर रहे थे। रास्ते में 2 जगह मोटरसाइकिल रोककर हमने सड़क के किनारे बने चाय के सफरी होटलों पर चाय पी। किसी ने भी मोटरसाइकिल के मुतालिक कुछ दरियाफ्त न किया। हमने अब तक मुतअद्दिद नदी नाले मोटरसाइकिल समेत खतरा मोल लेकर अबूर किए थे और रास्ते में कई जगह मकामी बाशिंदों से बहरावा की सिमत भी दरियाफ्त की थी। अब हम इंडस्ट्रियल एरिया के करीब पहुंच रहे थे और यही बहरावा की निशानी थी। मोटरसाइकिल ने अचानक चलते चलते जवाब दे दिया। हमने पेट्रोल टंकी का ढक्कन उतार कर देखा। कुछ पेट्रोल टंकी में मौजूद था। मुअज्जिम और मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद मोटरसाइकिल ने अपनी जगह से हिलने से इनकार कर दिया। शायद कोई बड़ा नुक्स पैदा हो गया था। हमने मजीद वक्त ज़ाया करना मुनासिब न समझा और मोटरसाइकिल को नज़दीक नाले में लुढ़का कर पैदल ही शहर की तरफ चल दिए। 1 घंटे की पैदल मुसाफत तय करने के बाद हम बहरावा पहुंच गए। सबसे पहले मुअज्जिम ने एयरपोर्ट के नज़दीकी डिस्पेंसरी से मेरी मरहम पट्टी करवाई। कुछ उल्टी सीधी दवाइयाँ भी हमने जहर मार कर ली। ये खुदा का खासा करम था कि इस रोज़ एक फ़्लाइट लेट थी और शाम को काठमांडू जा रही थी। हमें इस जहाज़ में जगह मिल गई। रात गए हम काठमांडू पहुंच गए। सफारतखाने के लोगों ने हमें हाथों हाथ लिया। मेरे फरार की दिलराना वारदात ने इनके दिलों में हमारे लिए एहतराम के जज्बात
बहाल कर दिए थे। उन्होंने मेरा जख्म ठीक होने तक अपने यहाँ मुझे मेहमान रखा। फिर एक रोज PIA का एक जहाज हमें कराची ले आया। तीसरे रोज अपने गांव चला गया। मेरे दिल के जख्मों की तरह बाजू का जख्म भी ऐसा बिगड़ा कि मुश्किल ही से संभल पाया। बाजू कटने से तो बचा रहा, लेकिन किसी मुशक्कत के काबिल भी नहीं रहा। मेरी माँ जैसे मेरी आमद की मुंतज़िर ही थी। मेरी आमद के बमुश्किल 1 माह बाद इसने दुनिया को खैर आबाद कह दिया। माँ के बाद अब मेरे पास सिवाय उज़्मा की यादों के और जिंदा रहने का सहारा भी क्या रह गया था। फौज से मैंने रुख्सत ले ली और अपने गांव चला आया। हुस्नारा 4 बच्चों की माँ बन चुकी है और मेरी माँ की तरह जब भी गांव आए मुझे शादी कर लेने की तलकीन जरूर करती है। मैं अपनी जिंदगी से मुतमईन हूँ। कभी कभी एक पछतावा जरूर जान को आ लेता है कि आखिरी वक्त में उज़्मा के साथ नहीं था। हालांकि हमने शारे हयात पर एक साथ चलने, जीने और मरने के अहद किए थे। उज़्मा ने इस अहद की पासदारी की, मैंने इस अहद की पासदारी कर रहा हूँ। कोई मर कर अहद की पासदारी करता है और कोई जी कर। मैं जानता हूँ उज़्मा से इस दुनिया में मुलाकात मुमकिन नहीं। इंसान मर जाए तो इससे मुताल्लिक रिश्ते भी मर जाते हैं, लेकिन यादें कभी नहीं मरती। मंजर हमेशा जिंदा रहता है, कभी उज़्मा की सूरत में, कभी अज़ियतनाक माजी के रूप में।